कश्मीरी पंडित ते सिख जिहड़े ना ये सारे जम्मू कश्मीर नूं छड्ड के आ रहे सन ते स्पैशल सिमरजीत सिंह मान साहब ने यह गल सोची सी कि बई ये बहुत माड़ी गल है। फिर मान साहब ने उत्थे कोशिश की बई तुसीं छड्ड के ना जाओ, उस करके फिर साडा उन्हां दे नाल बहुत ज़्यादा सहिचारा बन गया। मान साहब नूं रिस्पैक्ट देण लग पए। फिर असीं साल दे साल जांदे सी पठानकोट दे और सानू उत्थे जिहड़ा लखनऊ बार्डर है उत्थे फोर्स जिहड़ी बहुत ज़्यादा फोर्स खड़ी सी। असीं कहा बई ये कोई गड़बड़ होई की गल है, सानू उदों तक नहीं सी पता कि बई सानू अगे नहीं जाण दिता जाएगा। वो कहते आगे का माहौल ठीक नहीं। प्रधान साहब ने कहा ये तो कोई गल नहीं, माहौल ठीक है। बताया वो कहते प्रधान साहब ने कहा भाई फिर सानू रिटर्न दे दिओ जी, असीं अगे नहीं जा सकते, माहौल नहीं ठीक है, रिटर्न दे दिओ। उस तो बाद प्रधान साहब ने कहा भाई दफा 44 लगी इस करके नहीं जा सकते। तो प्रधान साहब कहते भाई दफा 44 जिहड़ी है वो तो 5 बंदियां ते लाई है तुसीं, ठीक है, तो मैं कल्ला जाता, मेरे कल्ले ते फिर तो दफा 44 नहीं लगती। वो कहते जी आप नहीं जा सकते। हाँ जी, उन्होंने कहा भाई इन्ने, वो कहता बाकी बंदे रेस्ट कर लो। फिर असीं उत्थे बैठ गए भाई तुसीं सानू रेस्ट कर लो। वो कहते अब रेस्ट भी नहीं कर सकते। देखो तुहाडे कोल मीडिया है, तुसीं जांदे भी होवोगे। अज पंजाब नूं छड्ड के बाकी सारी जगह दे उपर मैं अगर ज़्यादा ना कहां तो 35% लोग जिहड़े रात नूं भुखे सौंदे ने। ये तुहानूं मनना पएगा इस गल दा। अज किनूं नोटबंदी होई तो किनूं तकलीफ होई? गरीब नूं होई, आम जनता नूं होई। अज जेकर महंगाई होई किनूं हो रही है? आम जनता नूं हो रही है। पर आम जनता वाल कोई दिखदा नहीं, डिकटेटरशिप बनी पई है। ऑन एयर देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ परविंदर सिंह ਚੱਢਾ। सिमरजीत सिंह मान मैंबर ऑफ पार्लीमेंट बनने तो बाद जम्मू एंड कश्मीर यानी कि J&K का गेड़ा लाने के लिए उत्थे दी संगतां दी अपील ते जम्मू कश्मीर वाल रवाना हुंदे ने। पर J&K दी पुलिस वालों उन्होंने पठानकोट तो अगे लखनपुर बार्डर ते ही रोक लिया जाता है और अगे जान की मनाही कर दी जाती है। तो उन्होंने दे नाल जिहड़े साथी उन्होंने दे गए सन वो साडे नाल ने, तां गलबात करांगे। सरदार हरभजन सिंह जी कश्मीरी जो कि इंचार्ज ने J&K दे और इस समय जो कि मौजूदा प्रधान भी ने श्रोमणी अकाली दल अमृतसर शहर पटियाला दे। तां सरदार हरभजन सिंह जी सब तो पहला स्वागत है तुहाडा ऑन एयर ते। मैं तुहाडा धन्नवादी हां भाई, तुसीं जिहड़ा स्पैशल इत्थे आए हो। हाँ जी, हुक्म करो जी। की मामला होया असल दे विच? श्रोमणी अकाली दल अमृतसर दे प्रधान सरदार सिमरजीत सिंह मान मौजूदा MP भी ने हुण संगरूर तो, उन्हां दा काफला जिन्हां दे विच तुसीं भी शामिल हुंदे हो, ये काफला जम्मू कश्मीर जांदा है और उस तो पहला जिहड़ा लखनपुर बार्डर ते ही कश्मीर जम्मू कश्मीर दी जिहड़ी पुलिस है ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ रोक लिया जाता है। पहले तो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। असी आए साल सन 1920 तो J&K जाना चालू किया। असी पहला तो वैसे भी जाते सी 89 जदों प्रधान साहब जिते उदों बाद, लेकिन प्रीटिकल होने के नाते साडा J&K दे विच जाना साल 2 साल रेगूलर चालू सी। उस दिन तो असी जिहड़ा इस करके करता जदों कि 20 दे विच 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੱਟੀ ਸਿੰਘ ਬੁਰਾ 36 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ ਤੇ ਸੀ ਆਰਮੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ 2000 ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ 10 ਬੰਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਗਏ ਸੀ, ਜਗੀਰਪੁਰ ਗਏ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ जम्मू कश्मीर नूं छड्ड के आ रहे सन ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਐਂ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਨ
ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੈਠੇ। ਗਿਲਾਨੀ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼ਮੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਚਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਤਕਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਹੋਰੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ, ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡਸ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਓ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਂ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਟ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੈਟਰ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਬੁੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਬਾਈ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਇਓ ਡਾਟਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਤਨੀ ਟਾਪ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡੀਐਮ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 17 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ 6 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਖਨਊ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਖੜੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਲਖਨਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਕਾਫੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਕੀ ਗੱਲ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਆਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਆਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਤਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਟਰਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਦਫਾ 144 ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਦਫਾ 44 ਲੱਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਦਫਾ 44 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਲਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਲੋ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦਫਾ 44 ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇੰਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਰੈਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰਾਤ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਕਾਪੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਈ ਫੈਸਲਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ, 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ। 18 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਭੇਜਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਛੁੱਟੀ ਭੇਜ ਦੋ। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੁਣਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਕੋਰਟ ਗਏ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, 3 ਵਜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਅਬ ਕਰਦੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ 18 ਤਾਰੀਖ ਦੀ 18 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ 10 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 17 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ 18 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਉਹ ਫਿਰ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਕੱਟੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸੜਕ ਤੇ ਕੱਟੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹ ਪਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋੜੋ
ਤੇ ਅੰਦਰ ਟੱਪੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਉਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਹੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ 10 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਏ। ਬਾਰਿਸ਼ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। 2 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਟੈਂਟ ਲਾ ਲਏ, ਟੈਂਟ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹੇ ਲਾਏ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਖਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਚਲੋ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਟਾਈਮ 10 ਤਰੀਕ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਗਏ 10 ਵਜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ 10:15 ਵਜੇ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਕਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ? 3 ਵਜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਾਂਗੇ ਵੀ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। 14 ਨਵੰਬਰ ਮਤਲਬ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਤੱਕ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਬਈ? 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਹਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ ਕੇਸ ਸਹੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨੀ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 14 ਤਰੀਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਲਖਨਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ J&K ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੂਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੜ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੜਬੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੜਬੜ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੜਬੜ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਾਗਪੁਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੇ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਉਹ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਜਿੱਤੇ, ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ MLA ਜਿੱਤੇ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਿਆ। ਨਾ ਕਬੂਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਬਈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ। ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਸਾ ਦਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤੀਏ। ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਘੱਟ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ
453 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਮਝਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੰਨੇ ਗਏ ਪਏ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਉਰੇ ਹੁਣ ਰੁਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਐਂਡ ਕਹਿ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋ ਨਾ ਜੀ, ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨਕਪਾ ਵਾਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਕੋਟ ਜੋੜ, ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ? ਰਾਤੇ 12:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾ ਵਾਪਸ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਡਲਹੌਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 14 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਜਾਣਗੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੱਥਾ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ 13 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਹੈ। ਜੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕਲ ਸਿੱਖ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੁੱਕਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਰੂਪਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੰਮ ਮੀਨਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੰਗ ਇਸ ਵਕਤ ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੰਗ, ਪੂਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਸਿੱਖ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਯਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਅਸੀਂ? ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਜਾਓ। ਕੱਲੇ ਸਾਡੇ 2% ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਕਲੀਫ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ 80% ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਸਿਲੰਡਰ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਸਿਲੰਡਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੇਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਨਾਜ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਦਦ ਤੇ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਾਂ ਤੇ 35% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਅੱਜ ਕਿਹਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ? ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਹੁਕਮ ਅਲਾਈ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੇਟ ਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਸੜਕਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਤਵਾਤਰ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਤਵਾਤਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਵਾਤਰ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਧਰਨੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੋਈ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਸੋਚੇਗਾ? ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਗਏ ਔਰ 14 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੌਰੇ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਹੁਣ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ, ਔਨ 에ਅਰ ਪਟਿਆਲਾ।